जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आपणको आमर भावपूर्ण भक्ति प्रेरणा ओडिया चैनल रे स्वागत। कौन आपणको लगुच कि आपण बहुत परिश्रम करुछंती किंतु सही अनुजाई आपणको सफलता मिलुना। कौन आपणको घरे सबुबले अशांति लागी रहुछि किंबा रोजगार हेउथबा टंका पानी भली बही जाउछि। कौन आपण जानिछंती कि आपणकर गोटे साधारण भूल जहाँ आपण प्रतिदिन संध्या समय अजाणतरे करुछंती ताहा आपणक जीवन में दरिद्रता आनीपारे। आमर पुराण और वास्तुशास्त्र रे संध्या समय को एक पवित्र और संवेदनशील समय भाव में गणना करा जायछि। कहा जाए जे एही समय रे माँ लक्ष्मी धरापृष्ठ को आसंती किंतु जदि सही समय रे आपण एमिति किछि काम करुछंती जहाँ माँ को असंतुष्ट करे तेबे घर को आसुथिबा सौभाग्य दुर्भाग्य परिणत हो जाए। आजिर एही विशेष वीडियो रे आमे आलोचना करिबा सही सब गुरुत्वपूर्ण कथा विषय रे जहाको संध्या समय भूल भी करवा उचित नुहे। प्रिय दर्शक बंधु आपण माननकु मोर छोट अनुरोध दयाकोरी वीडियोटी को संपूर्ण भाव देखिए जहाद्वारा आपण जीवन में अजाणतरे जो सब भूल करुछंती से भूल रु केमिति बंचिबे से विषय आमे एही वीडियो माध्यम रे जणैछु। वीडियोटी को लाइक करिदेबे एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी लिखिदेबे। माँ लक्ष्मी आपणकर मंगल करिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी वीडियोटी को संपूर्ण भाव देखिबा। संध्या समय जहाँ को आमे गधुली बेला बोली कहि थाउ ताहा दिन और रातिर मिलन स्थल। एही समय रे प्रकृति रे एक अद्भुत परिवर्तन हुए। वास्तुशास्त्र अनुसार एही समयटी सकारात्मक और नकारात्मक शक्तिर संधिक्षण। जदि आमे एही समय सठिक आचरण न करिबा तेबे घरर वास्तुदोष बढ़ी थाए एवं दरिद्रता माड़ी आसे। सर्वप्रथमे जानिबा उचित जे संध्या समय शोइबा एक बड़ दोष। आपण हुए तो दिन सारा काम करी थकी जाई थाई पारंती किंतु संध्या समय शोइबा द्वारा शरीर में तामसिक शक्तिर वृद्धि घटे। शास्त्र कहे संध्या काले जेउ नर शयन करे तार आयु विद्या एवं जश ह्रास पाई थाए। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नुहे बरम यह पछरे वैज्ञानिक कारण मध्य रही। संध्या समय आम शरीर मेटाबॉलिज्म परिवर्तन होता है। यही समय शोइबा द्वारा पाचन प्रक्रिया उपरे खराब प्रभाव पड़े एवं मनीष रोगग्रस्त हुए। रोग और दारिद्र्य परस्पर सह जड़ित। जोठारे रोग अच्छी सेठारे अर्थर अभाव स्वाभाविक। संध्या समय आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची घरर परिष्कार परिच्छन्नता। अनेक लोक अछंती जो माने संध्या समय किंबा सूर्यास्त परे घर झाड़ू करती। वास्तुशास्त्र अनुसार यह एक भयंकर भूल। झाड़ू को माँ लक्ष्मीकर प्रतीक माना जाए। संध्या बेले घर ओलाइबा अर्थ हेउची आपण घरर सुख समृद्धि को घर बाहर को फिंगी दउछंती। जदि कौनसी कारणवशतः आपण को झाड़ू करने को पड़ुछि तेबे सही कुटा बा मैला को तुरंत घर बाहर को फिंगंतु नहीं। ताको एक कोण रे रखी दियंतु एवं सकाळ हेले बाहर पकांतु। कहा जाए जे संध्या समय माँ लक्ष्मी घर को आसीबा पई बाहरी थांती एवं जदि से देखंती जे आपण घर मैला बाहर को फिंगुछंती तेबे से असंतुष्ट होई फेरी जांती। आपणक घरर द्वार मुह सबुबले सफा रहिबा उचित। संध्या समय केवे भी द्वार मुहरे बसंतु नहीं किंबा सेठारे जोता चपल गदा करी रखंतु नहीं। यह माँ को आगमन रे बाधा सृष्टि करिथाए। भक्ति भाव रे परिपूर्ण एही आलोचना रे आउ एक दिग हेउची आमर बाणी बा कथा। संध्या समय घरे कली झगड़ा बा पाटितुंड करबा अशुभ बोली विवेचना करा जाए। जो घरे संध्या समय शांति रहे नहीं सेठारे दरिद्रता वास करे। मने रखंतु शब्दर एक निजस्व शक्ति थाए। संध्या समय नकारात्मक कथा कहिबा कहार निंदा करिबा किंबा कांदिबा द्वारा घरर वातावरण प्रदूषित हुए। एही समय केवल भजन कीर्तन बा मंत्र उच्चारण हेबा उचित। जदि आपण मंत्र पढ़ी पारुनाहांती तेबे अंततः पक्षे घरे एक दीप प्रज्वलन करी शांत भाव बसंतु। दीपर आलोक केवल अंधार दूर करे नाही बरम यह आम जीवन नकारात्मकता को मध्य दूर करे। आउ एक गुरुत्वपूर्ण नियम हेउची खाद्य संबंधी।
ଅନେକ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାକୁ ଅସୁର ବେଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି କେହି ରୋଗୀ, ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ କାହାରିକୁ ଧାର କରଜ ଦେବା କିମ୍ବା ନେବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରୁ ଲୁଣ, ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ, ଏହି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କ'ଣ ସତରେ ଜୀବନ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଣା ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ, ସେମିତି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଘରର ନକ୍ସା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଏକ କଳା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିବା ଏବଂ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳନ୍ତି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବା ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତି କମ୍ରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଶୁଭ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଘରର କବାଟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବନ୍ଦ ରହେ, ସେଠାରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଘର ସାରା ଧୂପ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସହ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ମୌଳିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରହସ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦରିଦ୍ରକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବ। କ'ଣ ସେହି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁ ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ଘରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ? ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଅଜାଣତରେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଚକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଖୋଲିବା ସମୃଦ୍ଧିର ଆହୁରି ଅନେକ ବନ୍ଦ କବାଟ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଛି ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆମ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ କିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ? କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାହାରିକୁ ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସତରେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି? କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଘରର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାସ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘର ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଜିନିଷ ମଗାମଗି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭୁଲରେ ବି କାହାରିକୁ ଲୁଣ, ଦହି କିମ୍ବା ଖଟା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୁଣକୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୁଣ ଦାନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦହି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯିଏ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ସ୍ୱାମୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାହାକୁ ଦହି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜେ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି? ତେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନଖ କାଟିବା, କେଶ କାଟିବା କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି କ୍ଷେୟର ହେବା। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି କାମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହେଉଛି, ପୂର୍ବ କାଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ନଖ ବା କେଶ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା
ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶରୀରରୁ କୌଣସି ଅଂଶ ନଖ ବା କେଶ ଅଲଗା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ସଦୃଶ। ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହିସବୁ କାମ ହୁଏ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁଷ କମିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାର ଲୁଗା ଶୁଖାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ତାମସିକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ। ଓଦା ଲଗା ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୋଷଣ କରିନିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଲୁଗା ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବହି ଧରି ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳେ ବା ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ବହି ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅଧିକ ଫଳଦାୟୀ। ଏହି ସମୟରେ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା କମିଯାଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ନ ପଠେତ୍ ବିଦ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ସମୟ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଇନା ବା ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଇନା ଦେଖିବା ବା ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ବସି ମେକଅପ୍ ହେବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ପଣ ଏକ ପ୍ରତିଫଳକ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାତାବରଣରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକତା ଆଇନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ ଘର ସାରା ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆଇନା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ ଏବଂ ମୁହଁର ତେଜ ହ୍ରାସ ପାଏ। ବିଶେଷ କରି ଶୋଇବା ଘରେ ଯଦି ଆଇନା ଅଛି ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କି ରଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ବା ଈଶାନ କୋଣକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କୋଣଟି ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାର ରହେ ତେବେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଏକ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ। ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଏ ସେହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ରହିପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ? ଯଦି ନା, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଗଣିବା। ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଚାକିରିଆ ଘରକୁ ଫେରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସି ଟଙ୍କା ଗଣନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗଣତି କରିବା ବା ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ଅଶୁଭ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ କରିବା ଭଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ଏମିତି ବିଶେଷ ମହା ଉପାୟ ଯାହାକୁ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଚାବି ଖୋଲିଯିବ। କ'ଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦାନ କଲେ ଆପଣ କୋଟିପତି ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କଲେ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ମନରେ ଅପାର ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ନିୟମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବାସ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ସେହିସବୁ ମହା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣରେ ଜଳାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ପବିତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିପାରିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାସନ ସଫା ନ କରି ତାଙ୍କୁ ସିଙ୍କରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଇଁଠା ବାସନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବାହାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅସନା ଓ ଅଇଁଠା ଦେଖିଲେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଫା ରହେ ନାହିଁ ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଓ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବାସନ ସଫା କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚକଚକ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ହୁଏ ଏବଂ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଶେଷ ଦୀପ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଦିଗ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଦୀପ, ବିଶେଷ କରି ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ପିତୃଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ସବୁବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ପିତୃଦୋଷର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘର ଉପରେ ପିତୃଦୋଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ସେହି ଘରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପୂଜା। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେହି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ରଖିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେଠାରେ ଏକ ବଲ୍ବ ଲଗାଇ ଆଲୋକିତ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଆଲୋକ ଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଟିକେ ପବିତ୍ର ଜଳ ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ତେବେ ଘର ଭିତରୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାନର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଯେ ଲୁଣ ବା ଦହି ଦାନ କରିବା ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୌଣସି ଗରିବ ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୌଣସି ଭିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ବନ୍ଦ କବାଟ ଖୋଲିଯାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ସେବା ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ, ଯାହା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ମାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ତୁଳସୀକୁ ସ୍ପର୍ଶନ କରି ମନେ ମନେ ନିଜର ମନୋକାମନା ଜଣାନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁଳସୀ ମା ସାକ୍ଷାତ ବୈକୁଣ୍ଠର ଶକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ କେବଳ ପୁରୁଣା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁ, ଚାହେଁ ତାହା ଶୋଇବା ହେଉ, ଝାଡ଼ୁ କରିବା ହେଉ, ଖାଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀପ ଜାଳିବା ହେଉ, ଏସବୁ ପଛରେ ଆମ ଋଷିମୁନିଙ୍କର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାତାରାତି ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ନ କରିବା କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ
ଏହି ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବଳ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଭକ୍ତିଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ, ଯାହା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ସେଠାରେ ନାରାୟଣ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ସେହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିବେ। ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ। ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ସାବଧାନତା ଜୀବନରେ ଆଣେ ସଫଳତା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।